نعيد البسم للأمة وتجلو عننا الظلمة ونحيا في سعادات وتعلو عندنا الهمة إذا ما صار منهجنا بنا لبعنا ثم إلى روح سلطان الأولياء الشيخ عبد القادر الجهني والشيخ محمد بن عبد الكريم السمان المدني ثم إلى روح مؤلف هذا الكتاب الإمام محمد بن محمد الغزالي ثم إلى أرواح الأولياء والشهداء والصالحين والأئمة الراشدين وإلى أرواح والدينا ومشايخنا وذوي الحقوق عليهم أجمعين أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة بنية القبول وتمام كل سول ومأمول وصلاح ظاهرا وباطنا في الدين والدنيا والآخرة دافعة كل شر جالبة كل خير لنا ولوالدينا وأولادنا وأحبابنا ومشايخنا في الدين مع كمال اللطف والعافية على هذه النية وعلى كل نية صالحة وإلى حضرة النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. الفاتحة. إلزم باب ربك واترك كل دون واسأله السلام من ذوي الفتون لا يضيق صدرك فالحديث يهون الله المدبر والعالم شؤون لا يكسر همك ما قدر يكون فكرك واختيارك دعهما وراك والتدبير أيضا واشهد من براك مولاك المهيمن إنه يراك فوض أمورك واحسن في ظنون لا يكسر همك ما قدر يكون لا وليم وكيف قول ذي الحماق يعترض على الله الذي خلق وقضى وقدر كل شيء بحق يا قلبي تنبه واترك المجون لا يكسر همك ما قدر يكون قض من تعالى بالرزق القوام في الكتاب المنزل نورا للأنام
فريضة والسخط حرام والجموع راحة والطمع جنون لا يكثر همك ما قدر يكون أنت والخلائق كلهم عبيد والإله فينا يفعل ما يريد همه واغتمامك ويحك لا يفيد القضاء تقدم فالدم سكون لا يقصر همه ما قدر يكون الذي لغيرك لا يصل إليك والذي تسيب لك حاصل لديك فاشتغل بربك والذي عليك في فرض الحقيقة والشرع المصون لا يكثر همك ما قدر يكون شرع المصطفى الهادي البشير ختم الأنبياء البدر المنير صلى الله عليه الرب القدير مالح الصباح مالت بالغصون لا يكثر همك ما قدر يكون. Alhamdulillah mukrimina bi'ifdalih wa jazili nawalih wa mudhiqi ahli sawabiqi minna ladhidha bisalih fi ajaibi ihsanihi subhanahu wa ta'ala wa amtinanih wa azimi tafaddulihi ala kulli man sadaqa fi sirrihi wa i'lanih fanashhadu anna allaha la ilaha illa huwa wahdahu la sharika lah أبدأ الوجود وأنشأ وصور وخلق وأمد سائر الكائنات وقوم ورزق فهو وحده الذي للعبادة استحق أرسل إلينا أكرم خلقه وأصدق من في البرية صدق عبده الأسبق سيدنا محمدا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وإن رغم من كفر وفسق
اللهم أدم صلواتك على عبدك المجتبى المختار سيدنا محمد وعلى أهل بيته المقترنين بالقرآن كما أخبر لن يفترقا حتى يردا عليه الحوض يوم القيامة وعلى أصحابه المهاجرين والآنصار المخصوصين بالمن والكرامة وعلى من والاهم فيك واتبعهم بإحسان إلى يوم القيامة وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين قادات أهل القرب من الحق تبارك وتعالى وأئمة أهل الإمامة وعلى آلهم وصحبهم وتابعيهم وعلى الملائكة المقربين وجميع عباد الله الصالحين وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين وبعد. Maka adalah Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin telah menjelaskan kepada kita kemarin akan sebab-sebab yang menggemarkan pada mengikuti sunnah. Yang mana beliau di sini kan menyebutkan kepada kita akan tiga rahasia. Tiga rahasia yang mana ini tiga ya sudah cukup sebutnya lah. Seberataan rahasia-rahasia atau seberataan sesuatu yang menggemarkan kita pada mengikuti sunnah itu semuanya terkumpul pada tiga perkara ini. Yang mana kemarin perkara yang pertama ujar sidin. Nah, aku telah menjelaskan ada hubungan antara alam zahir dan alam gaib yang luas, antara anggota tubuh dan hati, dan bagaimana terjadinya pengaruh hati, ialah bagaimana terjadinya bagaimana terjadinya pengaruh terhadap hati disebabkan amal jawarih. Jadi yang namanya hati kita terpengaruh dengan amal yang kita lakukan. Ketika amal kita yang kita lakukan itu sesuai dengan ajarannya Nabi, dengan tontonannya Nabi, dengan sunnah-sunnahnya Nabi, semua ini berpengaruh. Semua apa yang kita lakukan yang sesuai dengan ajaran Nabi ini berpengaruh pada hati kita. Mungkin kadang-kadang sesuatu itu kita kada tahu kenapa jadi dilakukan ini. Ya kan? Kata kita ini lebih tepat dilakukan ini lebih dahulu dibandingkan ini. Kenapa ujar kita lebih tepat? Kita kada tahu. Yang tahu adalah Nabi. Pokoknya amun kita mengumpati Nabi pasti kata kita di balik apa yang kita ikuti Nabi di situ memang adalah sesuatu yang mempengaruhi hati kita kepada yang lebih baik. Itu menjadikan hati kita untuk lebih kuat, lebih siap untuk menerima gambaran kebahagiaan. Menjadikan hati kita lebih siap, lebih kuat untuk menerima gambaran kebahagiaan. Jadi ketika kita mengikuti Nabi pada seluruh perbuatan kita, artinya kita melaksanakan yang namanya adalah keadilan atau keseimbangan. Yang mana ini yang tahu keseimbangannya itu Nabi. Kadang-kadang perkara kita kada tahu apa yang lebih seimbang, apa yang lebih tepatnya dilakukan terlebih dahulu. Nah, dengan keseimbangan secara zahir, maka seimbang juga kita secara batin, secara hati kita. Ketika hati kita sudah seimbang, sudah bagus, sudah rapi, sudah sempurna, maka ketika itulah ditiupkan akan akan kebahagiaan di dalam hati kita. Sebagaimana Nabi Allah Adam ketika sudah sempurna ciptaan zahir beliau, baru Allah tiupkan akan ruh Nabi Allah Adam. Dan mungkin ini perkara agak sedikit susah, akan tetapi kata beliau kemarin uji coba akan lebih manfaat. Mungkin kita bisa lebih memahami ketika kita melihat akan fakta daripada uji coba. Yalah. Kita lihat nih orang yang biasa jujur, ternyata pengaruh ada daripada kejujurannya. Apa pengaruhnya? Mimpinya pun biasanya jadi benar. Jadi lebih nyata. Kenapa berpengaruh? Zahir dengan batin. Orang yang pendusta biasanya secara tidak langsung menjadikan mimpinya itu nanti biasanya mimpi-mimpi yang palsu juga. Ini kenapa uji coba yang sudah terbukti yalah. Ya kan? Semuanya tahu sendiri.
Nah, sekarang Sedin akan menyebutkan rahasia yang kedua. Ini apa? Mungkin bisa mendorong kita lagi untuk mengikuti Nabi pada semua perbuatan kita. Nah, asirru tsani, rahasia yang kedua. Anta alama, bahwa engkau mengetahui annal asya'a, bahwasanya segala sesuatu al mu'athirah, yang berpengaruh, yang membuat pengaruh fi badanika, pada badan engkau, ba'duha, sebahagiannya, innama, ya kan, hanya saja. Ini kan ba'duha, ini jenis yang pertama ya lah. Ba'duha, sebahagian, ini sekarang apa? Bahagian yang pertama. Ba'duha, sebahagiannya itu, innama, hanya saja, yuqalu, dipahami, ta'ziruhu, pengaruhnya, binau'in, dengan jenis, dengan dengan macam, ya kan, minal munasabah, daripada kecocokan, minal hararah, daripada panas, wal burudah, dan dingin, warrutubah, dan basah, wal yubusah, dan kering. Sesuatu pengaruh di dalam diri kita, yang badan ialah yang badan. Nah, misalnya apa? Kaqaulika, seperti perkataan engkau, innal asala, bahwasanya asala madu, yadurrul mahrura, memudaratkan al mahrura, akan orang yang panas. Ya kan? Kan yang namanya madu itu kan panas. Amun orangnya sudah panas beduhulu pang, diminumi madu kepanasan. Ya kan? Maka kan biasanya apa, musim panas kadang-kadang ya kita aja secara jujur ya lah. Amun kita musim panas di sana di Arab, biasanya amun kita minum madu itu sedikit aja, setengah sendokin sudah. Asal makan. Tapi amun musim dingin mungkin apa, kita minum madu apa 2 sendok. Ya kan? Kenapa? Amun musim panas minum madu pulang banyak, kepanasan bener. Nyatanya apa? Hibak bepaluhan ya ujar kita. Tapi musim dingin minum madu banyak apa? Bagus, supaya apa? Supaya panas awak, jadi kada kedinginan. Ya kan? Ini kan jelas saja kan secara apa? Kecocokan. Panas dilawani apa? Amun panas jangan apa ditambahi panas benar. Ya kan? Jadi madu memudaratkan akan mahrur, yang kepanasan. Nah, wayan faul barida, dan memberi manfaat al barida, akan orang yang kedinginan. Ya kan, memberi manfaat akan orang yang kedinginan, mizajuhu, oleh tabiatnya itu madu. Madu ketika kita minumi, ya kan, ketika kita kedinginan, bagus, yalah, akan apa? Membantu. Ya kan banyak makanan-makanan ya kan yang panas. Pernah juga ada dulu makanan, biasa orang apa, makanan panas madu dicampur kacang-kacang biasanya lah. Kacang-kacang ada biji-bijian yang khusus, panas benar itu. Kita cobain makan ya lah. Tapi ketika itu kita makan kebanyakan, secara jujur aja kita makan banyak kan. Ya nah, di malam hari yalah, ketika kita berjalan kenapa jadi kita rasa kada nyaman di batis? Yalah, rasa kada nyaman di batis. Keesokan hari apa? Ternyata ya sudah seberataan di kaki kita ini, di ibu jari ya lah. Ini apa? Bahasa kita yang namanya kuku sudah terputus daripada jari. Jadi apa? Tinggal menghadangi apa? Terpacul aja lagi. Artinya apa ini? Dari kulit itu sudah terputus. Jadi bahasanya apa? Nanti menghadang apa ini? Berganti kuku baru aja lagi. Artinya apa? Kayak bengkak ya lah, kayak meledak bahasa kita. Kenapa? Kepanasan. Ya kan, makanan-makanan yang panas itu bisa memudarat kan? Ya lah. Kayak kan ujar kita apa, makan semangka kebanyakan dingin ya kita. Bisa apa, beheraan ya kan? Atau bisa apa ya lah. Nah, ini kan apa dipahami dengan tabiat. Tabiat. Ada kecocokan, ini panas, amun yang sudah panas dipanasi lagi, begini elah. Yang dingin, tapi amun yang dingin bang kita panasi, bagus, malah apa? Manfaat. Nah, itu satu kan, dengan apa? Dengan adanya munasabah, kecocokan. Nah, sesuatu yang berpengaruh tapi ada jenis kecocokan.
Itu yang pertama. Yang kedua, wa minha, dan diantaranya sesuatu yang membekas pada badan seseorang itu ada sesuatu la yudrak, itu tidak didapatkan, tidak dipahami bil qiyas, dengan qiyas, dengan pengkiasan. Tadi kan apa, kita ini orang kepanasan, jangan dimakan yang panas, itu kan dengan kias ya. Kalau mengkias ini panas sudah dicampuri dengan panas, pasti apa, ada manfaat. Tapi yang ini dingin, kita bari apa, makanan yang panas, manfaat. Ini kan apa, ada kias secara akal, kita apa, memahami secara akal. Ada perkara yang tidak bisa dikias, ya kan, berpengaruh pada jiwa, ternyata apa, ini tidak bisa dipahami dengan kias. Nah ini apa namanya, yang kada dipahami, kada bisa didapatkan, kada bisa dipahami dengan kias, itu wayu baru, dan diibaratkan anhu, daripada itu sesuatu, bil khawas, dengan namanya apa, khawas. Khawas, perkara bahasa kita apa, yang kada kau dikias, perkara yang khusus, perkara yang khusus yang kada kau dikias. Yalah. Misalnya apa, ini mengobati ini ya. Kenapa? Ada apa kecocokan, jadi ini bisa jadi obat ini? Pokoknya kada tahu bang obatnya bang, ya. Kada tahu apa kiasnya, ya kan, kada dipahami. Misalnya apa, nanti ada disebutkan yalah, misalnya di hadis Nabi, orang yang berpender ketika hubungan suami istri, berpender benar ketika apa, hubungan suami istri, itu nanti apa, ujar Nabi, menyebabkan anaknya nanti bisa lahir bisu. Ini dipahamlah dengan akal. Kenapa nih? Apa hubungannya abah dan mamanya ketika hubungan itu berpenderan, setelah itu apa, malah menyebabkan apa, anaknya bisu? Dari mana? Kan secara akal kalau kita mengkias kada, tapi itu yang terjadi ialah. Jadi apa? Ada nanti akan kita baca hadis. Itu namanya apa? Khosiyah. Perkara yang khusus kada kau dikias. Nah, pada badan ada kayak itu, ialah. Watil kal khawas, dan itu khawas, itu khosiyah, itu apa, kekhususan, perkara yang tidak bisa dikias. Ini apa, la yuqaf, tidak dipahami, alaiha, atasnya, pokoknya lah. Ini khawas tidak bisa dipahami bil qiyas, dengan qiyas. Memang kada dipahami dengan qiyas. Bal, akan tetapi, mabda'ul wuqufi alaiha, awal bisa memahami, awal bisa mengetahui alaiha, atasnya itu khawas apa, jadi bisa tahu wahyun, pertama mungkin wahyu, au ilham, atau ada ilham, ada wahyu atau adanya ilham, Allah mewahyukan atau mengilhamkan kepada seorang apa, ini untuk ini, yalah. Itu apa, yang khawas kada kawa, ya kan, diketahui kecuali dengan wahyu atau ilham. Misalnya nah, fal mighnatis, maka batu magnet, ya kan, batu magnet. Ya, jazibul hadid, bisa menarik besi. Kenapa ujar kita nih, batu bisa menarik besi? Apa hubungannya? Ya kan, masuk di akal lah. Batu timbul bisa menarik batu. Nah, itu apa namanya, khawas, perkara yang kada kau dikias, yalah. Kada kau dipahami dengan kias. Nah, mungkin apa, awal-awal orang mendapatkan itu apa? Jadinya apa? Ya, pina ada dapat ilham. Pinanya ada sesuatu. Nah, coba bang diparakkan ini. Soalnya apa, tempel yalah. Batu magnet sama besi. Atau apa, dengan uji coba. Atau dengan uji coba. Ya kan, asalnya kan tahu juga, coba aja bang. Sekalinya pas tuh belujur, ya kan. Mau. Nah, wasaqomunia, ini ada. Nah, saqomunia itu lafaz Yunani dikatakannya lah. Ada juga yang mengatakan ini apa, lafaz Suryani. Lafaz Suryani. Nah,
Nah, apa ini tumbuhan ialah dikatakan ini apa? Adalah sebuah tumbuhan yang ini apa? Ya ada kayaknya apa? Sejenis tumbuhan untuk kesembuhan ya kan? Untuk apa? Pencernaan. Itu tajribu menarik kholtos sofro akan campuran kuning. Min a'maqil uruk daripada tempat-tempat yang dalam al uruk dari apa? Dari urat-urat ya kan? Dari urat. Nih, ini perkara pokoknya yang magnetis atau sakomunia ini apa? Ujar kita la alal qiyas, ini tidak atas qiyas kata kalau dipahami dengan akal. Pokoknya ini khususiyatnya ialah magnetis apa magnet ini bisa menarik besi. Sakomunia tadi apa jadi sini itu bisa menarik campuran kuning daripada tempat-tempat yang dalam daripada urat-urat ialah bahkan bi khosiyah ini dengan khosiyah khawas atau khosiyah sama aja lah. Dengan khosiyah wuqifa alaiha yang dihentikan atasnya imma ada kalanya pokoknya apa itu khosiyah imma ada kalanya bi ilhamin dengan ilham au tajribatin atau dengan apa percobaan ya kan yang ini tadi yang apa magnet mungkin apa dengan ilham atau dengan uji coba. Dan misalnya apa obat yang kayak komunia tadi kan uji coba. Nah wa aktsarul khawas dan kebanyakan khawas. Adalah kebanyakan khawas, kebanyakan apa khosiyah. Ini urifat dikenal, diketahui bil ilham dengan sebab ilham. Allah mengilhamkan. Wa aktsarut ta'sirat dan kebanyakan at-ta'sirat pengaruh-pengaruh fil adwiyah pada obat wa ghairiha dan selainnya itu min qabilil khawas daripada jenis khawas ya kan daripada jenis khawas kayak nah misalnya apa ujar kita nih misalnya sukun ya kan bahari adalah ubah sukun ini jadi apa bisa apa membantu akan apa melonggarkan pemikiran untuk apa melonggarkan urat-urat akal intinya memberikan ketenangan gitu. Mungkin apa yang zaman bahari pang yang orang misalnya tahu yang dulu lawas sudah yang sebelum ada penelitian itu apa ya sudah dengan dengan uji coba mereka makan ternyata apa dengan hasilnya bagus yalah. Nah sebelum uji coba ini Mas Ana nah ini apa mereka itu tidak melakukan uji coba kecuali apa dengan ilham. Coba amun kada ilham mungkin kada wani musia beracun ya kan amun kada ilham ya kan anak makan ini mencoba ini kan kada wani mungkin apa kalau pindah beracun apa adalah orang biar sudah kita mencoba dulu mati kada apa-apa juga jar kada kan biasanya apa ada sesuatu yang makanan apa yang manfaat ini untuk ini manfaat untuk ini asalnya apa ada ilham amun kada ilham kurang apa kan harapan mencoba kada wani kalau bina apa mati iya cengkeh dijadikan orang apa jadikan orang misalnya apa bumbu masak dari mana inya tahu asal cengkeh itu yang orang pertama yang apa ujar kita menggunakan cengkeh untuk memasak dari mana inya tahu cengkeh itu bisa digunakan untuk memasak ya kan dengan ilham atau apa dengan uji coba iyalah dengan ilham atau uji coba tapi kebiasaannya itu dengan ilham ya kan kebiasaannya dengan ilham karena dengan uji coba terus ya kan kebanyakan yang jadi apa korbannya ya lah bahasanya apa kelinci percobaan kebanyakan kan ya kan pasti apa kebiasaan itu lebih sering dengan ilham bukan dengan uji coba yalah itu yang lebih ya kan tapi pokoknya bisa dengan ilham bisa dengan uji coba pokoknya lah tapi itu perkara semuanya apa kata kita itu perkara yang namanya khosiyah
Pokoknya kebanyakan pengaruh pada obat dan selainnya itu daripada jenis khawas. Kadang kalau dikias, kenapa ujar kita nih? Misalnya apa? Pisang menyebabkan apa jar? Pisang, aman kita makan pisang dan olahraga ini menyebabkan otot. Dari mana? Pisang yang lembek bisa menyebabkan otot. Bisa masuk akal lah. Ya kan? Ujar kita apa nih? Yang namanya yang namanya buah melon itu mengobati mah. Tapi apa? Semangka malah jadi apa? Malah makanan yang bisa apa? Memudaratkan akan orang yang mah. Padahal semangka lawan apa nih? Lawan melon apa bedanya? Artinya kan mirip-mirip aja, sama-sama apa buahnya ya kan ya dingin-dingin aja kayaknya. Ya kan? Tapi apa secara akal kada tahu kita. Tapi apa? Pokoknya ini perkaranya khosiyah. Dikenal dengan wahyu atau ilham atau uji coba tajribah. Nah, fakadzalika maka seperti demikian fa'lam maka ketahui olehmu anna ta'thirul a'mal bahwasanya pengaruhnya amal-amal yang kita lakukan pengaruhnya itu fil qalbi pada hati yang qasim itu juga terbahagi ila kepada dua bagian juga lah ma yufham wajhu munasabatih sesuatu yang memang dipaham sisi kecocokannya ada yang memang bisa dipaham sisi kecocokannya itu satu ma yufham wajhu munasabati sesuatu yang dipahami sisi kecocokannya ka ilmika seperti misalnya apa ilmika mengetahuinya engkau bi anna dengan bahwasanya ittiba asyahawatid dunyawiyah mengikuti bagi keinginan duniawi mengikuti bagi syahwat duniawi itu yuakidu menguatkan alaqatahu hubungannya ma'ahadzal alam serta ini alam zahir ini alam jasad fayakhruju maka keluar ia seseorang ya kan min hadzal alam daripada ini alam ketika dia mati gimana keluarnya manku sarrasi menundukkan kepalanya artinya rohnya itu menundukkan ya kan kada senang untuk keluar muwalliyan wajhah menolehkan mukanya ya kan rohnya itu ialah rohnya menolehkan mukanya jadi rohnya ketika keluar bertunduk menoleh ialah menolehkan mukanya ila hadzal alam kepada ini alam kayak apa kayak masih aja hendak hidup di dunia kenapa aku mati jar ya kan hendak masih di dunia kada wani apa keluar nah kenapa jadi kayak itu idfihi karena pada alam mahbubuh apa yang dia cinta ya kan ketika seseorang mengikuti syahwat keinginan dunianya maka apa semakin kuat hubungannya dengan alam dunia alam jasad ya kan jadi kenapa bisa dipaham ya kok ketika sudah apa mengikuti otomatis akan cinta ya kan mengikuti apa perkara-perkara dunia syahwat dunia otomatis apa dia itu akan cinta dengan syahwat dunia ini menguatkan yalah kecintaannya sampai apa ketika rohnya keluar rohnya itu akan menunduk dan apa menoleh kepada dunia ini kenapa jadi kayak itu karena di dunia ada yang dia cinta itu kan ini kan perkara apa kita pahami dengan akal yalah kayak orang sugih ya kan orang sugih dan hidup apa dengan fasilitas yang nyaman membiasakan dirinya dengan fasilitas yang nyaman tang dibawa ke pondok pesantrennya yang sederhana serabanya apa sederhana makanannya tahu tempe terus pasti apa ini sekarang ngerasa kada nyaman merasa lebih kada nyaman kenapa karena yang dahulu ini dinyamanakan di rumah itu apa itu semakin menguatkan akan apa hubungannya dengan kenyamanan dunia nah waka ilmika dan seperti ilmunya engkau bi annal mudawamah dengan bahwasanya berterusan
ala zikrillahi ta'ala, atas zikrillahi ta'ala, atas berzikir kepada Allah Ta'ala. Ini apa bertujuan berzikir? Puakidu, menguatkan al-unsa, rasa tenang billahi ta'ala, dengan Allah Ta'ala. Coba yang berzikir ya kan, tapi ini sudah berzikir banyak berzikir. Ini apa? Berpengaruh, ialah nampak pengaruh daripada zikir ini apa? Menyebabkan dia itu merasakan ketenangan. Menguatkan rasa tenang dengan Allah. Nah, watujibul hubba, dan ini menyebabkan cinta ialah cinta kepada Allah. Ya kan, cinta kepada Allah. Hatta sehingga ta'zuma, menjadi besar, al-ladzatu, kelezatan, bihi, dengannya. Inda firaqid dunya, ketika memisahi dunia. Orang yang sudah apa kata kita suka berzikir, maka apa dia ini apa kata kita merasa tenang dengan zikir. Dia cinta sama Allah, dengan ini apa otomatis ketika dia cinta sama Allah suka berzikir, dia itu pas mati itu himung besar, lezat, rasa lezat benar mati itu, rasa nyaman benar mati. Kenapa? Karena dengan kematian bisa bertemu dengan apa? Dengan Allah. Dengan kematian apa? Dia itu akan lebih dekat kepada Tuhannya, ya kan? Menjadi apa? Besar lezat dengannya ketika memisahi dunia. Himung mati. Himung mati. Ya kan? Wal qudum, ya kan? Besar kelezatan dengannya ketika memisahi dunia, wal qudum, dan menghadap Allah Ta'ala, atas Allah Ta'ala. Memisahi dunia dan sekarang apa? Menghadap kepada Allah. Idzil lezatu, karena kelezatan, ala qadril hubbi, atas sekedar cinta. Semakin banyak dia berzikir, semakin dia cinta. Semakin banyak dia itu cinta kepada Allah, semakin lezat ketika dia itu mati. Semakin bahagia ketika dia mati. Walau hubbu, dan cinta, ala qadril ma'rifah, atas sekedar mengenal Allah, wa zikri, dan mengingat Allah. Dengan sekedar ma'rifat dan zikir, mengingat dengan sekedar ma'rifat dan zikir. Nah, ini kenapa perkara yang kata kita apa masuk di dalam qiyas, ya kan, ada kecocokan. Pokoknya semakin banyak cinta kepada Allah, ya kan, semakin bahagia ketika mati. Semakin besar makrifat, semakin banyak berzikir, maka semakin cinta. Ya, ini kan perkara di qiyas, ya kan. Nah, ada perkara yang kada masuk qiyas, kada kau dipahami, ya kan. Wa minal amal, dan daripada amal-amal, ma yu'athiru, ada yang berpengaruh, fil istidad, pada kesiapan. Ini yang kedua ya sekarang lah, yang keduanya. Yang maksudnya apa nih sekarang yang tidak masuk di dalam qiyas, kada dipahami dengan qiyas. Akan tapi ini perkara namanya khosiyah. Dan daripada amal-amal, ma yu'athiru, ada yang mempengaruhi, fil istidad, pada kesiapan, li sa'adatil akhirah, bagi kebahagiaan akhirat. Atau menyiapkan apa? Atau istidad artinya menyiapkan li syaqawatiha, untuk kebinasaannya akhirat. Daripada amal ada yang berpengaruh pada menyiapkan kebahagiaan akhirat, yaitu apa? Amal-amal yang baik. Au li syaqawatiha artinya apa? Artinya awil istidad li syaqawatiha, ya kan, atau sesuatu yang memberi pengaruh pada menyiapkan untuk apa? Kebinasaan akhirat, yaitu amal-amal yang jahat. Kan ada amal baik, ada amal jahat. Nah, ini apa? Berpengaruhnya itu bi khosiyah, dengan khosiyah. Yalah, dengan khususiyat, dengan khosiyah. Laisat, tidaklah ini apa? Bisa dipahami alal qiyas, atas qiyas. Ini apa? Tidak atas qiyas. La yuqafu alaiha, tidak dipahami atasnya, illa, tidak dipahami, tidak diketahui, alaiha, atasnya,
illa kecuali binurin nubuwah dengan cahaya kenabian. Nabi yang tahu. Amun kita yang manusia biasa kada tahu kenapa jar apa ini dilarang ya kan, kita kada tahu apa misalnya secara zahir apa pengaruhnya, tapi Nabi tahu ini pengaruhnya buruk. Fa idza ra'aitan nabi, maka apabila ra'aitan nabi, engkau melihat akan Nabi sallallahu alaihi wasallam, qad adala, sungguh telah berpindah. Sungguh telah berpindah, atau bisa kita artikan adalah juga berpaling. An ahadil mubahin, daripada salah satu daripada dua perkara yang mubah. An ahadil mubahin, daripada salah satu dua perkara yang mubah. Nah, berpaling menuju mana? Ila, menuju kepada al-akhir, satu yang lain. Ada dua perkara yang mubah. Nabi berpaling daripada salah satu keduanya dan mengambil yang satunya yang lain. Yalah. Berpaling dari satu dan menuju kepada yang satunya. Wa atharahu, Nabi lebih mengutamakan yang ini alaihi, atas yang satunya yang ini. Yalah, Nabi ini dua kan. Nabi mengutamakan yang ini daripada yang ini. Nah, ma'a qudratihi, serta mampunya Nabi alaihi, atas keduanya. Nabi mungkin melakukan ini dan melakukan ini, keduanya kawa. Tapi ternyata apa? Nabi malah melakukan yang ini aja, yang satu ini aja. Fa'alam, maka ketahui olehmu, annahu, bahwasanya ittala'a, Nabi itu menilik, Nabi itu memandang, binurin nubuwah, dengan cahaya kenabian, ala khosiyatin, atas khosiyah fihi, yang terletak padanya. Kita kan tahu, tapi Nabi tahu ini apa? Ini yang manfaat, ini yang kada manfaat. Nah, maka apa? Pokoknya kita umpati Nabi. Tahukah kita kenapa jadi lakukan atau kada? Pokoknya umpati Nabi. Ialah Nabi menilik dengan cahaya kenabian. Waku syifa, dan dibukakan bihi dengan Nabi, min alamil malakut, daripada alam ghaib yang luas. Jadi apa? Pokoknya kita akan mengikuti Nabi. Kita tahukah hikmahnya atau kada? Pokoknya kita mengumpati Nabi, ya kan? Selama itu perkara memang bisa kita umpati. Memang itu perkara bukan yang khusus bagi Nabi, ya kan? Maka pokoknya semuanya kita umpati. Kama sebagaimana qala Rasulullah, bersabda oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayyuhan nas, wahai manusia, innallaha azza wajal, bahwasanya Allah azza wajal, amarani, memerintahkan ia akan aku, an u'allimakum, bahwa aku mengajarkan akan kalian, mimma allamani, daripada apa yang allamani, telah mengajarkan ia Allah akan aku. Wa u'addibakum bima addabani, Allah juga memerintahkan aku u'addibakum, agar aku mengajarkan adab kepada kalian. Mimma, daripada sesuatu, addabani, yang telah melajarkan adab, mendidik, ya kan? Mendidik ia Allah ni akan aku. Allah memerintahkan aku untuk mengajarkan kalian apa yang Allah telah ajarkan. Allah memerintahkan aku untuk memberikan pelajaran adab, untuk mendidik kalian dengan apa yang Allah telah didik akan aku. Apa itu perkara nih? Ujar Nabi, la yuksiranna ahadukumul kalam indal mujama'ah. La yuksiranna, tidaklah membanyakan, yalah, jangan sampai, maksudnya lah. Jangan sampai. Tidak ada boleh santri yang terlambat. Jadi ketika misalnya di sekolahan, ya kan, tidak ada santri yang boleh terlambat. Maksud tidak ada artinya apa? Jangan sampai ada terlambat. Tidak itu artinya jangan. Tidak membanyakan artinya apa? Jangan membanyakan ahadukum, oleh salah seorang kalian, al kalama, akan omongan. Kapan? Indal mujamaah, ketika hubungan jima, ketika hubungan intim. Kenapa? Fa innahu, maka bahwasanya, yakunu, jadilah, minhu, daripada itu,
Kharasul walad, bisunya anak, anaknya nanti bisu. Kebanyakan bepender kelihatannya. Yalah. Jadi apa dijaga ya kan? Apalagi sekarang kami lah yang mina ngalih kanakan halus ya Pak, bepender. Kata juga Bang apakah sebab ini kan? Tadi apa? Bahasanya kita pokoknya berdiam ya lah. Ketika ada seseorang kawin hubungan suami istri berdiam aja. Yalah. Ya kan? Jangan apa? Pas hubungan itu bependeran yalah. Masing-masing ada waktunya kan. Ya kan ketika hubungan itu berdiam. Ada tata caranya, yalah ada tata caranya. Ujar kita ke sana, kenapa jar ya kan? Secara akal kan kada dipaham, tapi ternyata Pak ada manfaat yalah. Ada apa? Ada mudarat yalah, ada mudarat amun pender. Manfaat amun berdiam ya kan. Wala yanzurana, dan tidaklah memandang, artinya jangan memandang. Ahadukum oleh salah seorang kalian ila farji mur'atihi, kepada kemaluan istrinya. Idza, apabila huwa ia jama'aha, menjima ia akan istri. Amun menjima istri jangan memandang kemaluan istri. Kenapa? Fa innahu, maka bahwasanya yakunu adalah minhu, daripada itu al-ama, buta. Itu menyebabkan buta. Wala yuqabbilanna ahadukum, dan la yuqabbilanna, tidaklah mencium, artinya apa? Jangan mencium. Ahadukum oleh salah seorang kalian imra'atahu, akan istrinya. Idza huwa jama'aha, apabila huwa ia jama'aha, menjima ia akan istri. Jadi ketika hubungan jima jangan sambil mencium, jangan. Kenapa? Fa innahu, maka bahwasanya yakunu, jadilah, adalah minhu, daripadanya itu apa? As-somam, tuli. Somamul walad, tulinya anak. Ya kan tuli. Ya, jadi apa? Jangan sambil mencium. Ya kan? Tapi wallahu alam ya kan, sekarang banyak ada tuli tapi apa? Seangkat-angkat tuli kan anakannya, kada kau dipenderi, kada apa, kada kau ditagur. Ya kan barangkali ada sebabnya juga kayak gitu ya. Jadi apa? Ini apa? Ini Nabi yang tahu ialah ini khosiyah, perkara khosiyah. Wala yudimanna, dan la yudimanna, jangan malamakan, tidaklah malamakan. Artinya apa? Jangan malamakan. Ahadukum oleh salah seorang kalian an-nadhara, memandang, fil ma'i, pada air. Jangan kalawasan mitihi banyu. Ya kan? Mitihi ana minum, mitihi sumat ya kan? Minum aja sudah. Artinya apa? Jangan sejam mitihi banyu. Munjun ya kan, jangan kalawasan miti banyu pas munjun ya sambil ya apa, melihati pohon kah, melihati langit kah, ya kan. Amun miti banyu aja pas munjun sejam 2 jam itu kada bagus. Nah kenapa? Nah jadi Nabi janganlah ya, tidaklah melamakan oleh salah seorang kalian an-nadhara, akan pandangan fil ma'i, pada air. Kenapa? Fa innahu, maka bahwasanya yakunu adalah minhu, daripadanya itu apa? Zahabul akli, hilangnya akal. Kurang apa kata kita nih, bisa kurang menangkap ini, pengen dari pin ngalih. Jangan pina kayak linglung. Atau apa yang takutnya kalau pina apa nanti jadi gila, yalah. Ujar Nabi ini jangan, bukan ujar kita ya lah. Ujar Nabi ya Mbak, ya kan. Artinya apa? Nanti om munjun ya lah, masing-masing kan mungkin ada yang hobinya munjun ya kan. Jangan apa? Jangan kerancak kelawasan miti bajunya. Sampai-sampai iti yang lain, ya iti langit kah, iti pohon kah. Asal apa? Jangan miti yang apa? Yang haram aja, ya kan. Kalau melihat orang yang di batang lagi mandi jangan ya lah. Nah, tiap apa masa kita apa? Iti yang lain yang halal ya kan. Mengiti langit, mengiti apa? Pohon atau mengiti apa ya kan. Atau sambil bertasbih kan sudah. Iyalah. Nah pokoknya apa, kalawasan memelihati banyu apa itu jar Nabi daripadanya zahabul akli, hilangnya akal. Nah ini apa, khosiyah. Nabi yang tahu, ujar siapa jar? Nabi pang dari mana tahu? Ini khosiyah, memang sudah apa, perkara-perkara apa yang namanya khosiyah. Nabi tahu dengan apa? Dengan cahaya nubuah, cahaya kenabian.
Nah, wahada dan ini yang hadis tadi lah. Itu jasidin apa misalun perumpamaan. Mimma aradnah daripada sesuatu aradnah yang kami kehendaki. Anu nabihaka untuk mengingatkan engkau ala ittila'ihi atas meniliknya, atas apa memandangnya, atas mengetahuinya nabi, ya kan mengetahuinya nabi, ala khawasil asya atas khosiyahnya segala sesuatu. Bil idhafah dengan perbandingan ila umuri dunia kepada perkara dunia. Tadi kan perkara dunia ya kan. Panjangan bependeran ketika apa menjima ini apa menyebabkan bisu ini kan perkara dunia. Tapi Nabi tahu yang apa khosiyah yang berkaitan dengan perkara dunia. Begitu juga Nabi tahu khosiyah yang berpengaruh dengan perkara akhirat itu juga lah. Ini jangan dilakukan ya misalnya lah apa kenapa jadi jangan dilakukan dari kita. Nabi tahu ini membahayakan untuk akhirat kita. Ini apa menyebabkan apa kebinasan akhirat. Apa hubungannya dari kita? Nabi tahu, yalah Nabi melihat mendidik dengan cahaya nubuwah, cahaya kenabian. Nah, litakisa agar engkau bisa mengkias. Pokoknya ini kita khosiyah yang tadi yang hadis Nabi itu khosiyah bagi segala sesuatu dengan apa perkara dunia. Tapi Nabi ketahui. Nah, begitu juga urusan akhirat lah. Jadi kita nyebutkan yang dunia litakisa agar engkau mengkias bihi dengannya ittila'ahu akan menidiknya Nabi, akan memandangnya Nabi, akan mengetahuinya Nabi sallallahu alaihi wasallam ala ma yu'athiru atas sesuatu yang mempengaruhi juga bil khosiyah dengan sebab khosiyah itu mempengaruhi fi sa'adah pada kebahagiaan akhirat wasyaqawah dan apa kecelakaan di akhirat sebagaimana Nabi tahu ialah khosiyah yang perkara dunia begitu juga Nabi apa tahu khosiyah yang perkara akhirat. Dan ini jangan sampai kada percaya di sini. Jangan sampai kada percaya. Nah, wala tardo jangan sampai engkau ridho li nafsika bagi diri engkau. Anto sadiqa bahwa engkau membenarkan Muhammad bin Zakaria Ar-Razi. Muhammad bin Zakaria Ar-Razi. Ada orang Bahri lah namanya Muhammad bin Zakaria Ar-Razi. Ini apa? Al-Mutatabbib. Yang gawiannya itu apa? Bukan dokter. Ini bukan tabib ya lah. Ini mutatabbib, bukan tabib. Mutatabbib itu apa? Dikatakan orang yang melakukan pekerjaan tabib, melakukan kerjaan tabib, tapi apa? Sebujurnya kada tahu apa-apa. Ya kan? Tapi apa ya? Ujar kita, kenapakah mungkin sedin ini apa mendadak timbul bisa mengobati orang jar? Ada kan tabib ya, tabib itu kan memang mengobati kan, tahu belajar ya kan, ilmu apa kedokteran. Ada orang sini kan belajar aja sidin, tapi apa? Pina bisa sorong kayak pengurutan aja dah. Kada ujar kita bah kada bisa belajar tapi ya pedat kainya bahari pengurutan timbul turun korinya. Yalah, timbul bisa. Nah, tahunya ini urat ini urat ini. Padahal kan bisa sekolah. Ya kan? Mau urusan itu kan bisa. Nah, ada yang namanya mutatabbib. Kada pernah belajar urusan apa? Pengobatan. Tapi apa? Ini mutatabbib artinya apa? Dia itu ngerjain pekerjaan para tabib sedangkan sebenarnya apa? Dia asalnya kada tahu apa-apa. Yalah, kada paham sesuatu. Itu apa? Ada namanya Muhammad bin Zakaria Ar-Razi al-Mutatabbib ya kan itu tadilah mutatabbib apa al-muta'ati mihnatat tib wala yafham fiha syai'an al-mutatabbib apa artinya al-muta'ati mihnatat tib orang yang melakukan kerjaan kedokteran kerjaan apa pengobatan wala yafham fiha syai'an dan dia itu sebujurnya apa tidak paham fiha padanya itu syai'an sesuatu kan dia bisa belajar tapi timbul bisa aja yalah timbul bisa dan ini apa sampai orangnya jadi masyhur pokoknya lah berobat kepada Muhammad bin Zakaria Ar-Razi fima yadhkuruhu yalah nah pada apa yang yadhkuruhu jangan sampai engkau apa ridho untuk membenarkan Muhammad bin Zakaria pada apa yang menyebutkan ia akannya
min khawasil asya, daripada khususiat segala sesuatu, fil hijamah, pada masalah apa, bekam, wal ahjar, dan pada masalah batu-batu, ini batu manfaat ini batu manfaatnya ini batu manfaatnya ini, ya misalnya. Wal adwiyah, dan obatan, ialah ini makanan ini mengobati ini, makanan ini mengobati ini, makanan ini mengobati. Nah, lawan Muhammad bin Zakaria percaya benar, jangan sampai lawan Nabi kada percaya. Jangan sampai apa, lebih apa, yang Muhammad Zakaria percaya, yang lawan Nabi apa, kurang percaya. Yalah, wala tusaddiq, dan tidak engkau itu malah membenarkan apa, Sayyidul Bashar, akan pemimpin manusia Muhammad bin Abdullah shallallahu alaihi wasallamuhu, fima, pada apa yang yukhbiru, mengabarkan ia Nabi, bihi, dengannya, anha, daripadanya itu apa, khosiyah. Jadi jangan sampai Muhammad bin Zakaria, ya kan, mengabarkan sesuatu yang perkaranya itu dari kita apa, daripada khosiyah, ini aja asalnya kada tahu, timbul tahu. Nah, jangan sampai lawan Muhammad bin Zakaria percaya, lawan Nabi kada percaya. Lawan dokter percaya, lawan Nabi kada percaya. Lawan dokter percaya, ya kan, tapi apa, lawan Nabi kada apa, percaya. Ya kan, kedokteran itu kan apa, tadi kita pengobatan kan itu asalnya apa, kebanyakannya khosiyah, ya kan. Jangan sampai apa, dengan kedokteran percaya tapi dengan Nabi kada percaya. Lawan Nabi itu yang lebih utama, yalah, lebih utama. Wa anta, dan engkau ta'lamu, mengetahui, annahu, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mukasyafun, memang dibukakan, minal alamil a'la, daripada alam yang tinggi, bijami'il asrar, dengan semua rahasia-rahasia Nabi tahu. Wa hadza, dan ini, yunabbihuka, mengingatkan ia akan engkau, alat tiba, atas mengikuti Nabi. Wa hadza, dan ini yang sudah kita sebutkan ini sepanjang lebar tadi. Ini apa? Yunabbihuka, mengingatkan engkau, alat tibai, atas mengikuti Nabi, fima, pada sesuatu, la tafham, yang engkau kada paham, wajhal hikmah, sisi hikmah, fihi, padanya. Ya, kita kada tahu apa hikmahnya. Pokoknya ujar kita Nabi tahu. Nabi apa, dibukakan dengan khosiyah, ya kan, sesuatu yang tidaklah engkau paham sisi hikmah padanya, alama dzakarnah, atas apa yang sudah kita sebutkan akannya, fis sirril awal, pada rahasia yang pertama, ya kan. Kemarin ketika di rahasia pertama kan ada kita menyebutkan sesuatu yalah, mungkin apa, kita kada tahu hikmahnya, ya kan. Pokoknya apa, itu selama itu dilakukan Nabi, dan memang itu apa, perkara yang disuruh kita untuk mengikuti Nabi, maka ikutin. Kita kada tahu apa hikmahnya aja, pokoknya umpati. Kenapa? Karena Nabi yang tahu. Allah telah membukakan bagi Nabi apa, rahasia-rahasia segala sesuatu. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. الله ينقذنا والمسلمين ويقوي الإيمان واليقين في قلوب صغارنا وكبارنا ورجالنا ونسائنا وأولنا وآخرنا، يا حي يا قيوم، احي فينا ما مات وعد علينا ما فات من حقائق الإيمان واليقين والإحسان والمعرفة والثبات. فيا ربي ثبتنا على الحق والهدى، ويا ربي اقبضنا على خير ملتي، وارزقنا حسن استعداد ليوم لقائك، وجعلنا ممن يفهم عظيم خطابك ويتأدب بآداب سيد أحبابك. يا حي يا قيوم، تداركنا وأمته أجمعين في المشارق والمغارب، والطف اللطف العظيم بالمسلمين في المشارق والمغارب. يا لطيف اللطفاء، والطف بنا وبهم فيما تجري به المقادير، فكن لنا عونا وناصرا في كل ما إليه نصير، وثبتنا على أقوم المسير، وزدنا من فضلك ما أنت أهله، برحمتك يا أرحم الراحمين. على هذه النية وعلى كل نية صالحة، وإلى حضرة النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. الفاتحة.